بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اصلاح کیجیے لیکن کسی کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں بلکہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ ابھی موقع ہے چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہم کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے یا تسلی دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندھے سے سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ ہی کچھ بولے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ پھر ایسے انسان کا اللہ تعالیٰ عز و جل کبھی برا نہیں ہونے دیتے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ بدنصیبی غریب ہونا نہیں، بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے، روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اس طرح رشتوں میں احتیاط کریں ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ ایک بار ایک غریب شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مفلسی کا شکوہ کیا کہ امیر دولت کی وجہ سے زیادہ صدقہ کر کے زیادہ ثواب لے جاتے ہیں، جبکہ میں غریب اس کی توفیق سے محروم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال دینے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ چیزیں بھی کسی کو دینا صدقہ ہے: دعا، علم، مشورہ، مسکراہٹ، مدد، وقت، تربیت، مشکل وقت میں حوصلہ، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، حسن سلوک سے پیش آنا، معاف کر دینا، عزت دینا، کسی کی خوشیوں میں شامل ہونا، تیمارداری کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کا بھی وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ اپنی آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے۔
और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। लड़के ने अपने बाबा से पूछा, बाबा मर्द को कैसे पता चले इसका किरदार कैसा है, क्योंकि कोई शख्स खुद को गलत नहीं कहता। बाबा ने कहा, बेटा जब तुम्हारी ख्वाहिश हो कि तुम्हारी बहन बेटी को तुम जैसा मर्द मिले तो समझ जाओ कि तुम हक पर हो, वरना खुद को सुधार लो। भाइयों ने यूसुफ को मारना चाहा मगर नाकाम रहे। बाप की निगाहों से दूर किया मगर मोहब्बत और बढ़ गई। गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया मगर बादशाह बन गए। इसलिए लोगों की साजिशों और तदबीरों से तुम परेशान ना हो। अल्लाह की तदबीर और चाहत सब पर भारी है। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत ज़ाहिर कर देते हैं उनसे मत घबराया करो, वो सच्चे होते हैं। खुद को उन लोगों से बचाओ जो अपने एहसासात अपने तक रखते हैं। अक्सर ऐसे लोग ही हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम अपने नफ्स को पाक करने का नाम है। नफ्स की ये पाकीज़गी किसी खो किसी गार में बैठकर हासिल नहीं होती। शाहराए ज़िंदगी को छोड़कर मसाइल से फ़रार इख्तियार करके ये पाकीज़गी नहीं मिलती। पाकीज़गी ज़िंदगी में पेश आने वाले अच्छे बुरे हालात में तकवा इख्तियार करने से मिलती है। ये हर हाल में रब से जुड़े रहने से मिलती है। एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई तो मैंने गुज़ारिश की कि कुछ नसीहत कीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया कि कभी बर्तन धोए हैं? मैं इनके सवाल पर हैरान हुआ और जवाब दिया कि जी धोए हैं। पूछने लगे क्या सीखा? मैंने कहा इसमें सीखने वाली क्या बात है? वो मुस्कुराए और कहने लगे बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है। मायूस होना छोड़ दें क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं इनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो रब से पोशीदा हो और ऐसा भी कुछ नहीं है जो इसके इख्तियार से बाहर हो। रोमी कहते हैं जब ज़िंदगी में तनहा हो जाओ तो जान लो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है और इसीलिए इसने सबको तुमसे दूर कर दिया। अगर आप हक पर खड़े हैं तो आपको चला कर बात करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप हक पर नहीं हैं तो चला कर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल करो जो आईना और साया बन के साथ रहें, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। घर का किचन पाक कीजिए। आज ये बात साइंसी प्रूफ से साबित हो चुकी है कि खाना और पानी अपने आसपास के एनर्जी वाइब्रेशन को अपने अंदर जज़ब करते हैं। इसलिए खाना पकाते वक्त अपने मन को साफ रखें। अपने खाने में गुस्सा, दुख, हसद, नफ़रत जैसी नेगेटिव वाइब्रेशन को शामिल मत करें, क्योंकि ये खाना आपने और आपकी फैमिली ने ही खाना है। खाना पकाते वक्त कुरान की तिलावत लगाएं और सिर्फ अच्छा सोचें। मेरे बाबा कहते हैं कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देना। बहुत ज़्यादा दिल दुखे तो अल्लाह से सब्र मांग लेना। अगर किसी को बद्दुआ दी और इसके साथ बहुत बुरा हुआ तो तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकोगे। अपनी नज़र में गिरना किसी पहाड़ से गिरने से बदतर होता है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है सोचने दें और शुक्र अदा करें। ऐसे नफ्सा नफसी के दौर में भी लोग अपने बारे में सोचने की बजाय आपके बारे में सोच रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबा कहा जाता है। इसी तरह कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को हवारियों का नाम दिया जाता है। लफ्ज़ हवारी हूर से माखूज़ है जिसके मानी सफ़ेदी के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इंसान अपने रब पर भरोसा रखता है तो अल्लाह सुब्हान ताला इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देता। बेशक वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। कुरान मजीद की सूरह नजम में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज और ब्लैक होल का इशारा किया है। थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल में दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मौजूद है, आने का नहीं। जब मुमकिन होगा जब आपके पास सुपर पावर हो। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं, रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। नमाज के लिए दुनिया का छोड़ दो लेकिन दुनिया के लिए नमाज को नहीं छोड़ो। यही तुम्हारी असल कामयाबी है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। आप अपनी औलाद और अपने घर वालों की इस्लाह पर ख़ास तवज्जो दें, जिनके लिए आपको खाने पीने और पहनने की फ़िक्र होती है। इनके लिए आपको सबसे बढ़कर फ़िक्र इस बात की होनी चाहिए कि वो जहन्नम का ईंधन बनने ना पाएँ। तौबा करने वालों के साथ बैठा करो क्योंकि वो ज़्यादा नरम दिल होते हैं। खूबसूरती की कमी को इखलाक से पूरा किया जा सकता है मगर इखलाक की कमी को खूबसूरती से पूरा नहीं किया जा सकता।
جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند رہیں، جس گھر میں اذان کے وقت خاموشی نہ ہو، جس گھر میں 5 وقت کی نماز نہ پڑھی جائے، تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔